ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತೃತೀಯ BE 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದರ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮಣಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಲ್ಕಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Now we move on to the session 57, Process of Modernization in India. Objectives of the study: to know the modernization in Indian society, how modernization transformed Indian society. Learning outcome: can understand Indian society in the pre-modern era, to know the basic factors and its correlation with the Indian society. Now we move on to the process of modernization in India. Even though India is considered as a tradition-bound society, especially after 19th and 20th centuries onwards, due to the impact of Western culture or the long rule of British in India for about 150 years of British rule in India, Indian society accepted the modern values, modern technology, modern ideologies. And in this regard, we can analyze the process of modernization in terms of microstructures of Indian society, such as the impact of modernization on family, caste, kin group, and village community. The institution of family has undergone a lot of changes due to the impact of modernization. The structure and functions of the family has changed. The type of the family has changed from joint family to that of nuclear family, and the functions, primary functions and earlier family performed both primary and secondary functions, but now the nuclear family performs only the basic or primary functions, and all other secondary functions are transformed to various secondary institutions. The caste system also has changed. The number of traditional functions of the caste system has changed. The rigid restrictions of the caste system, the practice of untouchability, the concept of purity and pollution, all these concepts has changed. Now, occupations are caste-free. People belonging to the different caste groups can engage in any type of profession, and purity pollution concept and the practice of untouchability has completely disappeared due to the impact of modernization in our society. Kin group, a lot of changes that we can notice in the institution of kinship. Due to the disintegration of joint family on the one hand and the growth of nuclear family on the other hand, the kinship has lost its significance in the modern society due to the impact of modernization. And village community has undergone a lot of changes due to the impact of modernization. The village panchayats lost its significance in the present society, and the traditional features of the village community, like the sense of neighborhood, the primary relationship, all these has changed due to the impact of the modern features. And now more and more rural people are migrating towards cities in search of job or to get employment in the cities, and they settle in the cities. Now rural population is decreasing and urban population is increasing due to the impact of modernization. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ 19-20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದತ್ತ ನಾವು ಚಲಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ a lot of changes in Indian society. In the place of the traditional village panchayats, caste panchayats has lost its significance and now importance is given to the law. According to the law, all are equal, irrespective of person's caste, creed, sex, race, all are treated equally before the law. And due to the impact of universalistic legal system, Indian society has witnessed a lot of changes in present day world. Third one is the expansion of Western form of education. Due to the spread of Western form of education, the traditional system of education, the religious learning has lost its significance. Earlier, only the upper caste people were eligible to get education. Education was monopoly of the upper caste people. But now, especially during the period of British, due to the spread of education, English education, all were allowed to get education irrespective of their caste and creed. And now, due to the impact of Western education, more and more people are educated and literacy rate has increased. And Western form of education was responsible for the disappearance of the caste disabilities, the practice of untouchability, the concept of purity and pollution, and all are considered as equal in the society due to the impact of education. And now even the females are also, female literacy rate has increased and more women are educated and they're working in all the fields, working as a doctors, engineers, scientists, and in almost all the fields women are participating along with the men in the modern Indian society. ಇವತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವನೆ, ಧರ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Another one is the urbanization. Now more and more people are migrating towards urban areas either to get job or to get education, and after that they settle in urban areas. Urban people are more influenced by the modernization and they're accepting the modern values. ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ more and more impact on Indian society. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕರಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಶಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಶಿಸಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. Spread of new means of communication. Due to the impact of the new means of communication like telephone, television, radio, mobile phones, satellites, internet, emails, etc., more and more people are modernized and ideas are communicated easily from one part of the country to that of another, from one nation to that of another. ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವತ್ತು ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೋಡ್ವೇಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಏರ್ವೇಸ್, ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್, ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಈಸಿಲಿ ವಿದಿನ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ನ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಜನರು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯತೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಎರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಧುನಿಕ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇನೂ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪುರಾತನವಾದ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.